आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। फौजदारी न्याय व्यवस्था संस्कार आनिबा पई आसंता काली ठारू देश में लागू हेबाकु जाउछि तीनोटी नुआ आईन। सेगुड़िक हेउछि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आसंतु शुणिबा ए संपर्क में एक आलोचना। आईनजीवी प्रदीप कुमार बहिदार आलोचना करिसेंती संबलपुर आंचलिक संवाद विभागर संवाद पाठिका बनिता मिश्र। सर नमस्कार। नमस्कार बनिता मैडम। आपण आज आमको भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन एवं यह किभली कार्यकारी हेबो से विषय रे किछि देखो भारत भूखंड को जदि आमे परिस्थिति को लेकिन देखा जीवो तो विराट राष्ट्र को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण भाव में आईन प्रणयन जदि ठीक न होबो ताले सामाजिक स्थिरता देश में रहिबो नहीं। भारत संविधान अनुसार भारतीय दंडविधि जो आईन जोटा थिला सेटा प्रतिशोध परायण नुहे बरं अपराधी को किपरि भाव में परिवर्तन करा जाई परिबो सेही भाव में आमर देश में आईन चलुछि। आईन केवल जे दंड विधान करदेले सुसंगठित अपराध कौन से हिसाब रे बंद हो जीवनी, किंतु आमे जदि अपराधी को परिवर्तित करदेबा ताहले अपराध देशरू कमी जीवो। प्रतिशोध मूलक दंड अन्य देश रे अछि जो सरिया नियम अनुसार चोरी करले हाथ काटी देबे, रेप कले मृत्युदंड दिया जीवो। से भलिया आईन भारत वर्ष रे चले नहीं। भारत वर्ष रे जो आईन तैयारी हिची से आईन परिवर्तनशील आईन अपराधी को किभली भाव में परिवर्तित करा जीवो सेही मानसिकतार आईन तैयारी हिची। अच्छा कहि परिबे कि ए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 हबाकू जाउची यार उपादेयता कोन? देखंतु कथा होची जो 1860 मसियारू ये आईन ब्रिटिश मान द्वारा प्रचलित ये आईन भारत वर्ष रे चली आसी। एते बड़ भूखंड एते पुराना आईन आज पर्यंत समस्त मनरे प्रत्येक भारतीय मनरे गोटे परिवर्तन रो प्रश्न आसूला। गोटे परिवर्तन आसू समाज के सुसंगठित हो ये शांतिर वातावरण रहू यही जिनस समस्त मनरे आसूला, किंतु कौन सी सरकार ये आईन को परिवर्तन करूनथिले। सौभाग्यवशत वर्तमान सरकार आईन को परिवर्तन करने चेष्टा करी जो आईन को वर्तमान आम सामना रे रखिछंती बहुत जिनस चिंता करिकी अपराधिक तत्व को भारत वर्ष रे किभली भाव समूले विनाश करा जिवो एवं देश रे शांति प्रतिष्ठा हो पारिबो, देश सुरक्षित रही पारिबो, इकोनॉमिक ऑफेंस रे देश रे किमिति कम होबो से सब जिनस को ध्यान रखिकी आईन को तैयारी कराइछि। आईपीसी रे समुदाय हमर केतोटी धारा थिला एवं वर्तमान भारतीय न्याय संहिता रे सेही सब जथापरि अछि ना किछि परिवर्तन हेछि? भारतीय दंड संहिता रे 511टी दफा थिला। वर्तमान भारतीय न्याय संहिता रे ताकू प्रेसाइज करा है कि 358 संख्या दफा रखा जाइछि, किंतु ताहा माने नुहे पुराना आईन को नुआ बोतल रे रखिकी सेही आईन को सामना को अणा जाइछि नुहे। केवल जे प्रेसाइज करा जाय नाही, स्पेसिफिक करा जाय नाही। एते वर्ष पाखापाखि 350 वर्ष रे सेही पुराना आईन रे गोटाए परे गोटाए एमेंडमेंट करिकी आईन को अवध्य कराइला। साधारण जनता ताकू बुझी पारु नथिले। वर्तमान से आईन को साधारण जनता केमिति बुझी पारिबे ताकू प्रेसाइजली स्पेसिफिकली केमिति लोक बुझी पारिबे से अनुसार आईन को अणा जाइछि। 511 रु 358 सेथुरु किछि सेक्शन को बाद दिया जाइछि एवं किछि सेक्शन को नुआ अणा हिछि। माने आपण कहबाकू चाहुचंती जे सेही जो पूर्व परि हमर आईपीसी रे जो धारा गुडा थिला ता सांगे रे किछिटा परिवर्तन भी हेछि, उच्छेद भी हेछि। देखो उच्छेद भी हेछि, परिवर्तन भी हेछि एवं ता सांगे सांगे आईन रो मनोवृत्ति भी बदलिछि। आपण देखिबे पुराना भारतीय दंड विधान संहिता थिला, वर्तमान दंड को बाहर कर दिया जाइछि, न्याय संहिता लिखाइछि। ता माने कोन? ता माने होउछि दंड ना सुनिकी समाज रे भय सृष्टि न हो, लोक आईन को विश्वास करंतु, आईन उपरे विश्वास रखी आगो को गले आईन को लोक मानिबे। भयभीत जदि हेबे ताहले तार परिणाम हुए तो अलगा ही पारे। सेतिपई दंड शब्द को भारतीय दंड संहिता रु बाहर करे दिया जाई न्याय संहिता बोली नामकरण करा जाइछि। ता माने दंड विधान रे भी किछि परिवर्तन हेछि, कोहळ हेछि दंड विधान। देखो बहुत नियम रे कोहळ हेछि, बहुत दंड कोहळ हेछि एवं बहुत दंड ताकू आहुरी अधिक किमती मात्राधिक हेई परिबो, कठोर हेई परिबो सेहि परि कराइछि। अच्छा आमे सुनिछु एथरे मॉब लिंचिंग गोटे
କି ଶବ୍ଦ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମବ୍ লিঞ্ଚିଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ, ଭାଷା ଭାଷା ଭିତରେ, ଏସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମବ୍ লিঞ্ଚିଂ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ମବ୍ লিঞ্ଚିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନରୁ ଆପଣ ପାଲାଘାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଲା, ଜଣେ ସାଧୁ ପିଲା ଚୋର ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ମବ୍ ପିଟି ପିଟିକି ମାରିଦେଲେ, ପୋଲିସର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମାରିଦେଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିନା କାରଣରେ ଜଣକୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯିବ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ମବ୍ লিঞ্ଚିଂରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା 302 ଥିଲା କେବଳ ହତ୍ୟା ଅପରାଧ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଫା ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଦଫାରେ ସୀମିତ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ 103 ଦଫାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାଷା ଭୌଗୋଳିକ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଘୃଣା ଭାବ କିମ୍ବା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ସେହି ପ୍ରାବଧାନ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗରୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସଂଘବଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମବ୍ରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏଇ ନିୟମ, ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥିଲା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମାନେ 14 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ କାରାବାସ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାରାବାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜେଲ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ନୂଆ ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। এই সংগঠিত অপরাধ গুড়িক কোণ, সে অপরাধীঙ্কর পাই কি দণ্ডবিধান রয়েছে? সংঘবদ্ধ অপরাধ এটা গোটে নূয়া নিয়ম পালন হয়েছি। সংঘবদ্ধ অপরাধরে পূর্বরু যে 34 কিংবা 149 কিংবা 120B অলগা অলগা ধারা লাগুলা, সে সবু কোণ টিকে না রে কহি পারিবে কি? দেখন্তু জনে যদি গোটাଏ অপরাধ কলা, সে অপরাধ যদি জনে 5 জন মিশিকি করিছন্তি, যদি সে অপরাধ কৌশি জঘন্য অপরাধ নুহে, তাহলে তা সাংরে 34 লাগুলা। যদি জঘন্য অপরাধ হউতলা, তা সাংরে 109 কিংবা 149 দফা লাগুলা আইপিসির দণ্ড সংহিতার। যদি সেতরে জনে কনস্পায়ার করিথায়, তাহলে তাকে 120B লাগুলা। বর্তমান সে সবু গোটাଏ নিয়মরে পড়ে আসছি, সেটা হচ্ছে 111 ধারারে। সে 111 ধারারে সংঘবদ্ধ ভাবে অপহরণ, রাহাজানি, গাড়ি চোরি, লুণ্ঠন, জমি হড়প, সুপারি হত্যা, আর্থিক অপরাধ, সাইবর ক্রাইম, মানব চালাণ, অস্ত্রশস্ত্র কিংবা বেআইন কৌশি জিনিস চালাণ হোউথিব কিংবা ঝিও মানুষ নেইকি যুবতী মানুষ নেইকি দেহ ব্যাপারে যদি সেমানে লগাইথিবে, তাহলে সেটা সংঘবদ্ধ অপরাধ অছি, সেই অপরাধরে সেমানকু দণ্ড দিয়াଯିব। এবং ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯିଏ କରିଛି କି ନ କରିଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ସଂଘବଦ୍ଧ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଇ ନୂଆ ଆଇନରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୌନ ଅପରାଧ ହେଉଥିଲା, ଯୌନ ଅପରାଧ ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇକି ବି ନୂଆ ଆଇନ କିଛି ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଇନ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିକି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦ କରୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ରାଜଦ୍ରୋହ ବୋଲିକି ତାକୁ ଧରା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଧରା ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଧରା ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଦେଶ ଭିତରେ ଥାଇକି କେବଳ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କରିଥାଇପାରେ। ଏବଂ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ କରିଥିବ,
ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଦେଶରେ ଭାରତ ଦେଶରେ କିଭଳି ଆତଙ୍କରାଜ ବ୍ୟାପିବ ତା ବାବଦରେ କାମ କରୁଥିବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥାଇକି ବି ଯଦି କାମ କରୁଥିବ, ସେଭଳି ସ୍ତରରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁ କନସର୍ନ ଏସ୍ପି ଥିବେ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ତରରେ ସେଭଳି ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆସିଯାଉଛି, ହୁଏତ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିପାରେ। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଇନକୁ ଯଦି କଠୋର ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଥିବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରାରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 69 ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଆଇନ ସଂହିତାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଆଇନ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାମାନେ ଏଇଟା କଠୋର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଯୁବତୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ନା ଉଭୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟାଏ ହେଲା ଆଡଲ୍ଟ ଲେଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 18 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ। 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାହାକୁ ସେମିତି କୌଣସି ଯୁବତୀ ଏଭଳି ଶିକାର ହେଲେ, କୌଣସି ଯୁବକଙ୍କର ଏଭଳି ଶିକାର ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମୋର ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା ଲାଗୁ ହେଲା, କଠୋର କରାଗଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହବ ନା ଯୁବକ ମାନେ ଯଦି ଯୁବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ? ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଷୟରେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କି ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛିଟା ଆଲୋକପାତ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷର କମ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ହିସାବରେ ଗଣାଯିବ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ତାର ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଠୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ତାପରେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ଗ୍ରିଗୋରିଆନ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ଗଣା ହେବ। ଆଇନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ପରିମାଣ ଧରାହବ ଗ୍ରିଗୋରିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଧରାହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା, କେବଳ ସେ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମରେ ଅପରାଧୀ ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଭଳି ଅପରାଧ କଲେ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧକୁ ବିବେଚନା କରିକି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହିତ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପଦକ୍ଷେପ ଭଳିଆ ଆମେ ନେବା, ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ନ ହେଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରହିପାରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ଏଟା ପ୍ରୟାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୋଧେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅନୁସାରେ 398 ଧାରାରେ ତାକୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବାସ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନିଆଗଲା, ସେ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଅପରାଧ ସବୁ ରହିଛି, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ଅପରାଧ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକି ନିଆଗଲା। ସେଭଳି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସେଡିସନର ଦୋଷ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଟାକୁ ବି ୱିଡ୍ର କରି ନେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସେଇ ଧାରା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି। ସେଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସରିତା ସାହୁ।